हाँ जी फ्रेंड्स, 19 नवंबर ਨੂੰ जो एग्जाम होया उसका मैं रिव्यू देन जा रही हाँ। लिसनिंग का जोड़ा एग्जाम रहा नॉर्मल लिसनिंग सी, स्पीड भी नॉर्मल सी एंड जो रीडिंग का एग्जाम से मॉडरेट लैवल से। एंड टास्क 1 कुछ स्टेट्स के लाइन ग्राफ आया है एंड कुछ स्टेट्स के प्रोसैस चार्ट आया सी। एंड जो टास्क 2 है जी वो कुछ स्टेट्स के हैल्थ के उत्ते आया है एंड कुछ स्टेट्स के यंग पीपल के उत्ते आया। सो जेडे मेरे स्टूडेंट नू टास्क आया है जी वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रही हाँ। टास्क 2, nowadays young people spend their free time in shopping malls. Some people believe this could have a negative effect on young people and society. And कहंदे तुहानू क्वेश्चन पूछा डू यू अग्री और डिसएग्री। कहंदे अजकल यंग पीपल की कर रहे हैं अपना फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हैं शॉपिंग मॉल्स दे विच ते कुछ लोग कहंदे भी इहदा नेगेटिव इफेक्ट है दोनों के उत्ते, लोकल जिहड़े मतलब कि टाइम स्पेंड कर रहे हैं यंग पीपल के उत्ते भी एंड सोसाइटी के उत्ते। ते तुसीं इहदे नाल एग्री हो या डिसएग्री हो। सो देखो जे यंग पीपल स्पेंड कर रहे हैं अपना है ना सो टाइम है जोड़ा ਉਹਦਾ पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा एंड नैगेटिव भी होगा। सो आप इहदी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। कहते नाउ-अ-डेज शॉपिंग मॉल्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एंड कमोडिटीज विच मेक्स दैम बीइंग सो अट्रैक्टिव सो दैट यंग पीपल यूजली स्पेंड देयर फ्री टाइम देयर। सो कहते बहुत सारिया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो मोस्टली ਜਿਹੜੇ यंगस्टर्स ने अपना टाइम उत्थे स्पेंड करते हैं। सम आर्ग्यू दैट दिस ट्रेंड वुड हैव एडवर्स इंपैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स एज वेल एज द होल सोसाइटी। तो कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं भी ਇਹਦਾ एडवर्स इंपैक्ट पैंदा है, नेगेटिव इंपैक्ट पैंदा है। मेरा ओपीनियन क्या है कहते वाइल आई एक्सेप्ट दैट दिस सिचुएशन कुड ब्रिंग बेनिफिट्स एंड कहते इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस शुड बी सीरीयसली कॉन्सिडर्ड। सो कहते की है ਇਹਦਾ ਕੀ है ज़्यादा ये बेनिफिट्स ही ब्रिंग करता है सोसाइटी के लिए भी इंडिविजुअल्स के लिए भी, पर ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਔਨ ਦਾ ਵਨ hand, strolling around in a shopping center with friends is an effective way for younger generations to relax, to conduct social activities. So कहते strolling around ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ shopping malls ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ friends ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ relaxation ਦੀ ਹੈ activity ਹੈ ਤੇ socialize ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। Modern youngsters are faced with higher pressure from the workplace as well as private life. So कहते की है ਜਿਹੜੇ youngsters ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਕਪਲੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਬਾਇੰਗ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਹੈਲਪ them ਰਿਲੀਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। Meanwhile, popular canteens and cafes in the shopping malls can serve a pleasant environment for young people. So ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਫੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਟੀਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਪੀਅਰਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੋਰ ਓਵਰ ਫਰੋਮ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦ ਲੋਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਐਜ਼ देयर ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ employment generation and consuming encouragement. So definitely कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਦੀ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਵੈਨ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਬਿਕਮ obsessed with ਸ਼ਾਪਿੰਗ they will find themselves in serious financial difficulties. ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਫ ਦੇ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਮਾਲਸ, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰੀਏ। ਦੇ ਵਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਈਵਨ ਇਫ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਦੈਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਮਨੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸਮ ਆਫ them may choose to work part time or some might even quit their
देयर स्टडीज़ एंड वर्क फुल टाइम। दैन कुछ कहते अपनी स्टडी नूं छड्ड दिंदे आ, बोथ आर डेट्रीमेंटल टू देयर अकैडमिक प्रोग्रेस एंड करियर। सो ये भी एक नेगेटिव ही आ। सो फर्दर मोर वैन दे कैन नॉट फाइंड इनफ मनी टू फुलफिल देयर शॉपिंग गोल्स और टू पे ऑफ देयर डेट्स हुंदा कर्जा कॉज्ड बाय एक्सैसिव शॉपिंग, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਮੇ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਰੋਬਰੀ, ਸ਼ਾਪਲਿਫਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਪਸ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਈਵਨ ਸਮਗਲਿੰਗ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ, although there are positive effects brought by consumerism ਉਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। consumerism culture among youngsters, its drawbacks should be carefully addressed। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।